Today we are going to see another English class for 10th standard, Samachir Kalvi, Unit 3, Memory Poem. The name of the poem is I Am Every Woman by Rakhi Narayani Shah. She is an Indian poet. This third unit is completely dedicated to women and their empowerment. Now we are going to see the introduction of this poem. This poem talks about the multifaceted women. Multifaceted means different dimensional or having many sides. Look at the picture. A single woman is doing all sorts of work. She is cooking, she is taking care of the baby, she is working in laptop, she is talking with someone in mobile. So this shows that multi-dimensional phases of women. Today's women are strong and resolute. Today's women are very strong and they are single-minded. They can take the decision clearly. They are always ready to take up new ventures. So here ventures means challenges. Today's women are very eager to accept new challenge. They are persistent and work tirelessly to prove what they are capable of. So today's women are very confident and work hard to prove their talents. Women have to be treated respectfully for the growth of a nation. If women are treated respectfully, automatically the nation will develop. Title significance. Now we are going to see why the poet kept the title as I Am Every Woman. The title I Am Every Woman shows the self-expression of the poet. Through this poem, the poet stands as a representative for the women all over the world. So in this poem, the poet treats the poem as a mediator to show her voice as a support for the women all over the world. The poet gives a vocal support for the women. She gives voice to the women all over the world. She uses the aggressive tone as a warning to the readers not to disturb today's women. So she uses an angry tone as a warning to the readers. If anyone disturbs today's women means she will punish them. So it is a warning to the readers. Now we are going to see the stanza-wise explanation. This poem has 4 stanzas and 1 couplet. Now we are going to see the first stanza. A woman is beauty innate, a symbol of power and strength. She puts her life at stake. She is real, she is not fake. The very first line begins with a beautiful description. The poet tells that woman is beauty innate. Innate means inborn. By birth itself, woman is beautiful. In this poem, the poet doesn't speak about the outer beauty of the women. She doesn't speak about the physical appearance. Instead of that, she tells about the inner beauty, heart, beautiful heart of the women. A symbol of power and strength, she puts her life at stake. She is real, she is not fake. So, she compares women with a symbol which symbolizes power and strength. பெண்களை ஒரு சக்திசாலியாகவும் ஒரு வலிமை மிக்கவர்களாகவும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, உருவகப்படுத்தியிருக்காங்க. ஷீ புட்ஸ் ஹர் லைஃப் அட் ஸ்டேக், ஷீ இஸ் ரியல், ஷீ இஸ் நாட் ஃபேக். தன்னை சேர்ந்தவங்களுக்காக வாழ்க்கையில் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூட அவங்க தயாராக இருக்காங்க. ஷீ இஸ் ரியல், ஷீ இஸ் நாட் ஃபேக். யாருக்காகவும் அவங்க என்னவா நடிக்க மாட்டாங்க, போலியாக இருக்க மாட்டாங்க. In all the situations, she is real. She shows real identity to the society. She is not fake. எந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்காங்க, உண்மையாக இருக்கிறாங்க. யாருக்காகவும் போலியாக நடிக்க மாட்டாங்க. Now we are going to see the stanza 2. The summer of life she is ready to see in spring. She says, spring will come again, my dear. Let me care for the ones who are near. She is the woman, she has no fear. So the summer of life she is ready to see in spring. In the first line we have seen 2 seasons, summer, spring. ரெண்டு சீசனுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்குது. பொதுவாக இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் இந்த சீசனை வச்சு போயம் எழுதுறது ஒரு ட்ரெண்டாகவே இருக்குது. நீங்கள் ஒரு ஃபேமஸ் போயட் ஷெல்லி, அவருடைய போயமில் ஓ டு த வெஸ்ட் வெண்ட் அப்படின்ற ஒரு போயம், அந்த போயமில் லாஸ்ட் லைனை இந்த சீசனை வச்சு தான் முடிச்சிருப்பார். ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டிருப்பார். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் வின்டர் கம்ஸ் கேன் ஸ்ப்ரிங் பி ஃபார் பிஹைண்ட். வின்டர் சீசன் வந்துருச்சுன்னா ஸ்ப்ரிங் சீசன் வராமையாக போயிடும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பார். அப்போ அங்கே டைரக்ட் மீனிங்காக அவர் சொல்லலை. வின்டர் சீசனை வாழ்க்கையில் நடக்கிற கஷ்டங்களை பற்றி சொல்கிறாரு. அண்ட் ஸ்ப்ரிங் சீசனை எப்படி உருவகப்படுத்தியிருக்காருன்னா சந்தோஷமாக உருவகப்படுத்தியிருக்காரு. இப்போ வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் வந்ததுன்னா சந்தோஷம் வராமையாக போயிடும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருப்பார். அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்மளுடைய போயிட்டும் சம்மர் சீசனை டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனாகவும் ஸ்ப்ரிங் சீசனை ஹாப்பி டேஸ் கூடயும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது பெண்கள் கஷ்டப்படும் போதும் அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குது,
நல்லது நடக்குன்ற நம்பிக்கை இருக்குது. She comforts herself and gives hope to others that they will get back their good days again. தன்னை தானே சமாதானப்படுத்திக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க, நம்பிக்கை கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்டான்ஸாக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அம்மா தான். எல்லாருடைய அம்மாவும் தான். அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆபத்துனா அம்மா சும்மா இருப்பாங்களா? கண்டிப்பாக ரிஸ்க் எடுப்பாங்க இல்லையா? நமக்கு மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஃபேமிலியில் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களோட எல்லா பிரச்சனைகளையுமே அம்மா தீர்த்து வைப்பாங்க, ஆறுதலாக இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ மதர் இஸ் அ காட், ரைட்? ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸா ஷீ இன்டைரக்ட்லி ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் மதர் அப்படின்னு கூட நம்ம இன்டர்பிரிட்டேஷனில் எடுத்துக்கலாம். ஷீ இஸ் ரெடி டு லுக் ஆஃப்டர் ஹர் ஃபேமிலி இன் ஆல் த சிச்சுவேஷன் வித்வுட் ஹெசிடேஷன் ஆர் ஃபியர். நம்ம அம்மா நம்ம எவ்வளோ வேலை வச்சாலும் கண்டிப்பாக செய்வாங்க, தயக்கமே இல்லாமல் பயமே இல்லாமல் செய்வாங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. இப்போ இருக்க பெண்கள் மட்டும் இல்லை, பொதுவாகவே பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, தனக்கு பிடிச்சவங்களுக்காக எல்லாத்தையுமே பணயம் வைக்க தயாராக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. Now we are going to see the third stanza. Strong is she in her faith and beliefs, persistence is the key to everything, says she. Despite the sighs and groans and moans, she is strong in her faith, firm in her belief. So this stanza begins with a powerful word called strong. Strong is she in her faith and beliefs. தன்னுடைய நம்பிக்கையில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஃபெய்த்துக்கும் பிலீஃபுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஃபெய்த் அப்படின்னா என்னென்னா பிலீஃப் விதவுட் ரீசன், காரணமே இல்லாமல் ஒருத்தங்களை நம்புறது. என்ன காரணத்தால் அவங்கள நம்புகிறோன்னு நமக்கு தெரியாது. எக்ஸாம்பிள், பிலீவிங் காட், கடவுளை நம்புகிறோம் இல்லையா? கடவுளை நம்ம பார்த்துருக்கோமா? ப்ரூஃப் இருக்கா கடவுள் இருக்காருன்னு? கண்ணு முன்னாடி பார்த்துருக்கோமா? இல்லை. ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கடவுள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்கோம் இல்லையா? தட் இஸ் ஃபெய்த். இப்போ பிலீஃப் அப்படின்னா என்னென்னா பிலீவிங் சம்ஒன் வித் ப்ரூஃப் ஆர் ரீசன். ஐ பிலீவ் யூ தட் யூ வில் டூ திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். இந்த வேலையை நீ செய்வேன்னு நான் நம்புகிறேன். அப்போ எனக்கு உன் மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது, எனக்கு தெரியும் நீ இந்த கண்டிப்பாக இந்த வேலையை செய்வேன்னு எனக்கு ஒரு ப்ரூஃப் இருக்குது இல்லையா? அப்போது ஃபெய்த்துனா என்ன, ரீசனே இல்லாமல் ஒருத்தங்களை நம்புறது ஃபெய்த். ரீசனோட ஒருத்தங்களை நம்புறது என்னது, பிலீவ். ஸோ பிலீஃபாக இருந்தாலும் சரி, ஃபெய்த்தாக இருந்தாலும் சரி, பெண்கள் எப்படி இருக்காங்க, அதில் ரொம்ப வலுவாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. Persistence is the key to everything, says she. Persistence அப்படின்னா என்னென்னா செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட், டிட்டர்மினேஷன், மன உறுதி. இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெண்கள் மன உறுதி தான் எல்லா கதவுகளுக்கும் திறவுகோலாக இருக்குது. திறவுகோல்னா இங்கே கீயை தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ கீ ஹியர் refers to persistence. So persistence is the key to open all the doors in her life. அது எந்த ஒரு டோராக இருந்தாலும் சரி, இந்த இடத்துல டோரை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் சொல்லலாம். எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தாலும் அதை திறக்கிறதுக்கு என்ன சாவி வேணும், கான்ஃபிடென்ட்ன்ற சாவி வேணும்னு சொல்கிறாங்க. Despite the sighs and groans and moans, she is strong in her faith, firm in her belief. ஸோ இந்த லைனுக்கு நான் இங்கே ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த பிக்சரில் இருக்க லேடி நேம் பார்த்தீங்கன்னா முனிபா மசாரி. ஷீ இஸ் அ அயன் லேடி ஆஃப் பாகிஸ்தான். பாகிஸ்தானுடைய இரும்பு பெண் அப்படின்னு இவங்களை சொல்கிறாங்க. தேர் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் தட். ஷி மெட் அன் ஆக்சிடெண்ட் அண்ட் ஷி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி பேரலைஸ்ட். ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டில் இவங்க கழுத்துக்கு கீழே அவங்களுக்கு எந்த இதுவுமே வேலை செய்யாது, எழுந்திரிச்சு நடக்கவே முடியாது. இவங்க 2 வருஷம் பெட்டில் இருந்தாங்க. ஆனாலும் தன்னுடைய நம்பிக்கையை விடவே இல்லை. இவங்க எவ்வளோ கஷ்டங்கள், உடம்பு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அயன் பிளேட்ஸ் இருக்கும். அதனால் கூட சில பேர் அவங்கள அயன் லேடின்னு கிண்டல் பண்ணுவாங்களாம். ஆனால் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாமல் இப்போ அவங்க என்னவா இருக்காங்கன்னா ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கராக இருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஒரு கோட் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அந்த பிக்சரில். ஐ குடன்ட் ஃபைண்ட் அ ஹீரோ இன் மை லைஃப், ஸோ ஐ பிகேம் ஒன். என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எந்த ஒரு ஹீரோவும் பார்க்கல, அதனால் நானே என்னவாயிட்டேன், எனக்கு ஹீரோ ஆகிட்டேன். ஸோ இப்போ எத்தனை வலிகள் இருந்தாலும், ஃபிசிக்கலாக எவ்வளோ பெயின்ஸ் இருந்தாலும், மனதளவில் அவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அவங்க என்னவா இருக்காங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. அப்போ ஷீ இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பர்சிஸ்டன்ஸ். ஷீ இஸ் ஸ்ட்ராங் இன் ஹர் ஃபெய்த் அண்ட் ஃபர்ம் இன் ஹர் பிலீஃப். ஹியர் க்ரோன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புலம்பல். கிரம்பிள் ஃபேமிலியில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, கிரம்பிளிங். மோன்ஸ் அப்படின்னா ஹியர் மோன்ஸ்னாலும் க்ரீஃப், கஷ்டங்கள். ஸோ என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும், எவ்வளோ புலம்புனாலும், சைஸ்னால் பெருமூச்சு விடுறது, எப்படி பெருமூச்சு விட்டாலும் அவங்க என்னவா இருக்காங்க, ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. எதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க, தன்னுடைய நம்பிக்கைகளில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. Now stanza 4. She is a lioness, don't mess with her. She'll not spare you if you are a prankster. Don't ever try to saw her pride, her self-respect. She knows how to saw you, so beware.
So this stanza also begins with a very powerful word. She compares women with lioness. பெண்களை எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க? சிங்கம் கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம ட்ரெண்டி வேர்டு என்ன? சிங்கப்பெண்ணை இல்லையா? சிங்கப்பெண்ணைன்னு தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க. டோன்ட் மிஸ் வித் ஹர். இந்த போயமில் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் வார்னிங். இதுதான் அக்ரெசிவ் டோனை நல்லா காட்டுது. கோவமாக சொல்கிறாங்க. இப்போ இருக்க பெண்கள் எப்படிப்பட்டவங்க? இப்போ இருக்க பெண்கள் இல்லை, பொதுவாகவே பெண்கள் எப்படிப்பட்டவங்க? பெண் சிங்கம் மாதிரி. இப்போ அந்த சிங்க பெண்கிட்ட வம்பு வச்சுக்காதீங்க. மிஸ் வித் ஹர் அப்படின்னா டீஸ், அவளை டீஸ் பண்ணாதீங்க. ஷீ வில் நாட் ஸ்பேர் யூ இஃப் யூ ஆர் அ ப்ராங்க்ஸ்டர். ப்ராங்க்ஸ்டர்னால் சேட்டை பண்ணுறவங்க. நீங்கள் மட்டும் அவங்கக்கிட்ட சேட்டை பண்ணீங்க இல்லை வம்பு பண்ணிங்கன்னா உங்களை அவங்க சும்மாவே விட மாட்டாங்க. Don't ever try to saw her pride, her self-respect. She knows how to saw you, so beware. இது ரொம்ப அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு. அவங்களுடைய சுயமரியாதையை தொட்டு பார்க்கணும்னு நினைக்காதீங்க. டோன்ட் டச் ஹர் ஈகோ அண்ட் டிக்னிட்டி. ஷீ நோஸ் ஹவு டு தானா மெல்ட்னு ஒரு மீனிங். இந்த இடத்துல நம்ம அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்கன்னா உங்களை ஒன்றுமே இல்லாமல் உருக்கிடுவாங்க, உங்களை வேல்யூலெஸ் ஆக்கிடுவாங்க. சாயு, இந்த இடத்துல சா வந்து சீயுடைய பாஸ்டன்ஸ் கிடையாது. சா இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு கட் வுட்ஸ். நம்ம ரம்பம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் சான்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க? உங்களை ஒன்றுமே தெரியாமல் உருக்கிடுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களை அவங்களுடைய லைஃப்பில் இருந்து தூக்கி எறிஞ்சிருவாங்க, கட் பண்ணி போட்டுருவாங்க. ஹியர் கட் மீன்ஸ் அவாய்ட், உங்களை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதனால் எப்படி இருங்க? பிவேர் அப்படின்னா என்னென்னா ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்னு சொல்கிறாங்க. The poet projects women as lioness and she wants the readers not to disturb her. She won't forgive the mischievous person. If you disturb her, she won't forgive you. The poet makes aware the readers not to touch women's dignity. விமனுடைய செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை நம்ம தொடுற மாதிரி நடந்துக்கக்கூடாது. She knows how to tackle the person who mistreats her. தன்னை வந்து இழிவாக நடத்துகிறவங்களை எப்படி சமாளிக்கணுன்றது பெண்களுக்கு தெரியும். அதனால் எல்லாரும் எப்படி இருங்க? அவங்கக்கிட்ட ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Now we are going to see the couplet. Couplet அப்படின்னா என்னென்னா 2 lines poem which gives a complete concept of the poem. இந்த 2 லைன் பார்த்தீங்கன்னா போயமுடைய முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்குது. லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா போயட் என்ன பண்ணுறாங்க? நமக்கு வார்னிங் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? இந்த 2 லைன்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அப்போ பெண்கள்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? எப்படி ஜாக்கிரதையாக இருக்குன்றத சஜஷனாக கொடுக்குறாங்க. She is today's woman, dear, love her, respect her, keep her near. அவள் இன்றைய காலத்துடைய பெண், அதனால் அவளை எப்படி பண்ணணும்? நீங்கள் அன்பாக நடந்துக்கோங்க, மதித்து நடந்துக்கோங்க. இப்படி நடந்துக்கிட்டாலே அவள் உங்கள் கூட நல்லா இருப்பாள். அவள் உங்கள் கூட இருந்தால் நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலி நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. The last 2 lines shows the entire concept of the poem. These lines suggest that love, care and respect can win the heart of today's women. So through love, care and respect we can win the heart of today's women. மரியாதை, அன்பு, பணிவாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இன்றைய பெண்கள் கிட்ட நல்ல பேர் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Now we are going to see the message of the poem. இந்த poem என்ன மெசேஜ் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் அவுட்ஃபிட் ஃபார் விமென். ஸோ அவுட்ஃபிட் அப்படின்னா ட்ரெஸ், காஸ்டியூம்னு சொல்லலாம். அப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு சிறந்த ஒரு காஸ்டியூம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தான். Now we are going to see glossary மீனிங்ஸ் பார்க்கலாம். ஸ்டேக் அப்படின்னா என்னென்னா ரிஸ்க், டேக்கிங் ரிஸ்க். ஃபேக், அன்ரியல், போலியான. பர்சிஸ்டன்ஸ், கான்ஃபிடென்ஸ் ஆர் டிட்டர்மினேஷன், உறுதியான, நம்பிக்கையான அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னேட் அப்படின்னா இன்பார்ன், பிறக்கும் போதே இருக்கிற குணம்னு அர்த்தம். ப்ராங்ஸ்டர், மிஸ்சீவஸ் பர்சன், வம்பு பண்ணுறவங்க, சேட்டை பண்ணுறவங்க தான் ப்ராங்ஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. மெஸ், டீஸ். க்ரோன்ஸ், கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறவங்க க்ரோன்ஸ்னு அர்த்தம். மோன்ஸ்னா க்ரீவ்னா என்னென்னா எக்ஸ்பிரஸிங் சேட்னஸ், சோகம்னு அர்த்தம். சைனா பெருமூச்சு விடுறது. மல்டிஃபேஸ்டட், ஹேவிங் மெனி சைட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் இல்லையா, அதுதான் மல்டிஃபேஸ்டட். எம்பவர்னா பவர் டு டூ சம்திங், ஒரு பவர்லேருந்து எல்லா வேலையும் செய்கிறது தான் என்னது எம்பவர். ரிசல்யூட், பர்பஸ்ஃபுல் ஆர் சாலிட் ஆர் ஸ்ட்ராங், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக திடமாக இருக்கிறது தான் என்னது, திடமான முடிவெடுக்கிறது தான் என்னது ரிசல்யூட். தானா மெல்ட், சா மீன்ஸ் கட். Now we are going to see the figure of speech. Figure of speech is otherwise known as poetic device.
Only this figure of speech makes the poetry differ from other genres in English. இந்த figure of speech தான் poem ரொம்ப அழகாக காட்டும். மற்ற genres ப்ரோஸ், எஸ்ஸேஸ், ஸ்டோரிஸ்லேருந்து போயட்ரியை டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டுறது என்னதான்னு பார்த்தீங்கன்னா figure of speech. இந்த போயமில் என்னென்ன figure of speech இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். First one is alliteration. Alliteration is the repetition of same consonant sound nearby in a line. அப்போது சேம் கான்சனன்ட் சவுண்ட் வச்சு ஒரே லைனில் வார்த்தைகள் ரிப்பீட்டடாக தொடங்கி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? அலிட்ரேஷன். லுக் அட் த எக்ஸாம்பிள். சிம்பிள், ஸ்ட்ரென்த். சேஸ், ஸ்ட்ரெங். ஃபே, ஃபர்ம். ஒரு லைன்லேயே சிம்பிளும் இருக்கும், ஸ்ட்ரென்த்தும் இருக்குது. எஸ்ன்ற கான்சனண்ட்டை வச்சு தொடங்கி இருக்கு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் மெட்டஃபர். Metaphor shows the hidden comparison. So metaphor compares two different things indirectly. மறைமுகமாக ரெண்டு பொருளை கம்பேர் பண்ணுறது தான் என்னது? மெட்டஃபர். இங்கே பாருங்கள், 3 மெட்டஃபர்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஷீ இஸ் அ லயனஸ். பெண்களை சிங்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க, பெண் சிங்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க. உருவத்தால் பெண் சிங்கம்னு சொல்லலை. அப்போ இங்கே என்ன இன்டைரக்டாக சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சிங்கம் எப்படி வலிமையாக இருக்குமோ அதே மாதிரி பெண்களும் வலிமையானவங்க. ஸோ இங்கே பிரேவரியை தான் இன்டைரக்டாக கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், persistence is the key to everything. Here persistence is the key அப்படின்னா என்னென்னா, பர்சிஸ்டன்ஸுங்கிறது மன உறுதி. அந்த மன உறுதியை ஒரு சாவியாக உருவகப்படுத்தியிருக்காங்க, கீ கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா பர்சிஸ்டன்ஸ் தான் எல்லா டோரையும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான கீயாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், அ சிம்பிள் ஆஃப் பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ பெண்களை எப்படி உருவகப்படுத்தியிருக்காங்க? பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்ற ஒரு சின்னம், ஐக்கனாக இங்கே கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், பர்சானிஃபிகேஷன். உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், கிவிங் ஹியூமன் குவாலிட்டிஸ் டு நான் ஹியூமன் திங்ஸ் இஸ் செட் டு பி பர்சானிஃபிகேஷன். மனிதர்களுடைய குணங்களோ இல்லை இயல்புகளையோ மிருகத்துக்கு அல்லது உயிரில்லாத பொருளுக்கு கொடுத்து சொன்னாங்கன்னா அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? பர்சானிஃபிகேஷன். த சம்மர் ஆஃப் லைஃப் ஷீ இஸ் ரெடி டு சீ இன் ஸ்ப்ரிங். இந்த இடத்துல சம்மர் ஆஃப் லைஃப் நான் பர்சானிஃபிகேஷன் சொல்கிறேன். ஏன்னா சம்மர் சீசன் ஒரு அப்ட்ராக்ட் சீசன், ஐடியா, அதுக்கு உயிரெலாம் இல்லையா? அந்த சீசனை மனுஷங்களுடைய கஷ்டங்களுக்கு நான் இங்கே உருவகப்படுத்தி சொல்லியிருக்கனால சம்மர் ஆஃப் லைஃப் இங்கே என்னது? பர்சானிஃபிகேஷனாக வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட், ரைம் ஸ்கீம். இந்த போயமில் இருக்க 4 ஸ்டான்ஸாவுமே டிஃப்ரெண்ட் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ரைமிங் ஸ்கீமோடு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ரைமிங் ஸ்கீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக்கு ஏபி சிசி, செகண்ட் ஸ்டான்ஸா ஏபி பிபி, தேர்ட் ஸ்டான்ஸா ஏபி சிடி, ஃபோர்த் ஸ்டான்ஸா ஏஏ பிசி அண்ட் கப்லெட். லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் கப்லெட்னு சொன்னேன் இல்லையா? அதோடைய ரைமிங் ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஏ. நெக்ஸ்ட், ரைமிங் வேர்ட்ஸ். ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? வேர்ட்ஸ் ends with same sound. Stake, fake, near, dear, fear, her, prankster. These are all some examples from the poem. Next, last one is internal rhyming words. Internal rhyming words அப்படின்னா என்னென்னா, rhyming words within a poetic line is said to be internal rhyming words. Rhyming words போயம் லைன்லேயே இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம்? ஒவ்வொரு போயமுடைய லாஸ்ட் வேர்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரைமிங் வேர்டாக எடுத்துக்குவோம். ஆனால் ஒரே லைனில் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இன்டர்னல் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். Despite the size, she groans and moans. So here groans and moans ends with the same sound. அப்போ இந்த groans and moans தான் என்னது? Internal rhyming words. Okay, I hope you understand the poem. Thank you.